غنى بعده النار، ولا فقر بفقر بعده الجنة. إن النار لا يفك أسيرها ولا يستغني فقيرها. ويقول الإمام السفاريني رحمه الله: المصائب تتفاوت وأعظمها المصيبة في الدين. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلوب من سلب دينه. فإذا رأيت إنسانا لا يبالي بما أصابه في دينه من ارتكاب الذنوب وفوات الجمعة والجماعة وأوقات الطاعات، فاعلم أنه ميت لا يحس بألم المصيبة، فإنك لا تسمع الموتى. فالمصيبة في الدين يا عباد الله أن ينشغل المسلم بالحياة الدنيا عن الآخرة وهو يعلم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من هوان الدنيا على الله أن لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. فأين العقلاء الذين يعمرون الآخرة الباقية؟ فالمصيبة في الدين هي أعظم مصائب الدنيا والآخرة، وهي نهاية الخسران الذي لا ربح معه، والحرمان الذي لا طمع معه. وقد حكى ابن أبي الدنيا عن شريح أنه قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات وأشكره، إذ لم تكن أعظم مما هي، وإذ رزقني الصبر عليها، وإذ وفقني الاسترجاع لما أرجوه فيه من الثواب، وإذ لم يجعلها في ديني. اللهم اهدنا ووفقنا وتوفنا على الإسلام، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله محول الأحوال إلى أحسن الأحوال، ونعوذ بالله من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرب المتعال، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع أمر الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا، ولا يظهر لمسلم غشا ولا غرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله، يا الله تعالى جل جلاله
ሱናና የዚች ዱንያ ተለምዶ ሆኖ የሰው ልጅ በዚች በተወሰነለት ጊዜ ላይ እዚች ዱንያ ላይ ጥሩ ነገር ያጋጥመዋል፣ መጥፎ ነገር ያጋጥመዋል። ቀልቡን የሚያስደስት ነገር፣ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ቀልቡን የሚሰብር ነገር ያጋጥመዋል። እነዚህ ነገራቶች እዚች ዱንያ ሱናዋ ተለምዶዋ አላህ ጀለ ጀላሉ የወሰነበት ነገር ነው። አኺራ ላይ ግን ጥሩን ያገኛ ጥሩ አይቋረጥበትም። ልክ እንደዛውም ደግሞ ለዘላለም ጀሃነም የገባ ጥሩ የሚባል ነገር ነው ያለው። እዚች ዱንያ ላይ ግን በዛ አይደለም የሚወሰነው። የሰውየው አላህ ጋር ያለው ቦታ ያለው ቅርበት እነዚህ ነገራቶችን መቋቋም፣ ጥሩ ነገር ሲመጣ ማመስገን፣ መጥፎ ነገር ሲመጣ ሰብር በማድረግ ማሳለፍ። ቁርአን ላይ አላህ ጀለ ጀላሉ ስለዚህ የሰው ልጅ መጥፎ ባህሪ ሲነግረን ወለኢን አዘቅና ልኢንሳነ ሚና ረሕመተን የሆነች አንዲት ረሕመት የሆነች ጥሩ የሆነች እዝነት የሆነ የሚያስደስት ነገርን ይህን የሰው ልጅን እኮ ያቀመስነው ጊዜ ثم نزعناها منه ከዛ በኋላ ደግሞ ከሱ የቀማነው የወሰድንበት ጊዜ ያችን አቅምሰነው ሰተነው ከዛ በኋላ የወሰድንበት ጊዜ ኢነሁ ለየኡሱን ከፉር በጣም ተስፋ ቆራጭና ከሃጂ ይሆናል። ከዚህ በኋላ የሚመጣ አይመስለው ያ ነገር ድጋሚ ያልተሰጠው አድርጎ ደግሞ ይክዳል። አላህ ምንም ነገር እንዳላደረገለት አድርጎ ያቺ ሙሲባዋ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማዋል። ከዛስ ወለኢን አዘቅናሁ ሚና ረሕመተን ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ወለኢን አዘቅናሁ ነዕማአ ባዕደ ضራ የሆነች ጉዳት ደግሞ ካደረስንበት በኋላ በኒዕማ ደግሞ ስንቀይርለት፣ በደስታ ደግሞ ስንቀይርለት፣ በሆነች ውለታ ደግሞ ስንቀይርለት ነዕማ ባዕደ ضራአ መሰትሁ ለየቁለነ ዘሀበ ሰይአቱ ዐኒ ካሁን በኋላማ መጥፎ ነገር የሚባል ነገር ከኔ ላይ ሄደ፣ በቃ ምንም እኮ ሊመለስ አይደለም እኔ ጋር ከዚህ በኋላ እኮ መጥፎ ነገር አያገኘኝም ብሎ የሆነች ጥሩ ነገርን ሲያገኝ በእሷ ላይ ደግሞ ተመክቶ እርጋታን በአላህ ላይ ሳይሆን በዛች ኒዕማዋ ላይ መቆየት ይጀምራል። ኢነሁ ለፈሪሑን አላህ ጀለ ጀላሉ በጣም ደስተኛ ይሆናል፣ ኩራተኛ ይሆናል በዛች ነገር። ሁለቱም ትልቅ ስህተት እንደሆነ አላህ ጀለ ጀላሉ ሲነግረን የሆነች ኒዕማን ሰጥተነው ልክ ስንቀመው ተስፋ ቆራጥና ከሃጂ ይሆናል። ከሆነች ጉዳት በኋላ ደግሞ ኒዕማን ስንመልስለት ከዚህ በኋላ መጥፎ ነገር እንደማይመጣበት ሰው ደስተኛ ኩራተኛ በዛች ኒዕማ በተሰጠው ነገር ላይ በቃ እርግጠኛ ሆኖ እንደዛ ይቀመጣል። አላህ ግን እነዚህን ስህተቶችን ከነገረን በኋላ የሆኑ ሰዎችን ለይቷል። ኢለ ለዚነ ሰበሩ ወዐሚሉ ሷሊሓት እነዛ ታጋሾችና መልካም ሰዎች መጥፎ ነገር ሲመጣበት ታግሶ ምን ብሎ ያሳልፈዋል። መልካም ጥሩ ነገር የሚያስደስተው ነገር ደግሞ ሲመጣ መልካም ስራዎችን ያበዛል። ኢለ ለዚነ ሰበሩ ወዐሚሉ ሷሊሓት ኡላኢከ ለሁም መግፊረቱ ወአጅሩን ከቢር ትልቅ የሆነ ምንዳና መሐርታ እኮ ከአላህ አላቸው። ይሄ ነው መንገዱ። መሳኢቦች ሙሲባዎች በየጊዜው ያጋጥማሉ። ነገራቶች ይለዋወጣሉ። መጥፎ ነገሮች ያጋጥማሉ። ሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሙእሚን ብለዋል። አንድ ሙእሚን ወይም ደግሞ ሙእሚና ሴትም ትሁን ወንድም ይሁን ሙእሚን ሙሲባ የሚባል ነገር እሱ ላይ መገኘቱ አይቀርም፣ ወይም ደግሞ እሱን ማጋጠሙ አይቀርም። በራሱም የሆነ ጉድለት የሆነ ህመም የሆኑ ነገራቶች በልጁም በገንዘቡም ላይ እነዚህ ነገራቶች ይከሰታሉ ይሄዳሉ፣ ይከሰታሉ ይሄዳሉ። ምን እስከሚሆን ድረስ ሐታ የልቀ አላህ ተዓላ ከአላህ ጀለ ጀላሉ ጋር ሲገናኝ አንዲት ወንጀል የምትባል ነገር ላይ ሳትኖር ጠርቶ ማለት ነው። ወሊሃዛ ለመሳኢብ ትዕግስት ነው ማለት ነው። ለሚመጣ ሙሲባ ሰብር ነው ማለት ነው። በዛ ሰብር ደግሞ አላህ ጋር ትልቅ ደረጃን እናገኝበታለን፣ የኒዕማን ጭማሪን እናገኝበታለን። የማያልቅ የሆነም ደግሞ ዘውታሪ የሆነ አላህ ጋር ምንዳን እናገኝበታለን። ሙሲባዎቹ ሁሉ የዱንያ ሙሲባዎች በዚህ መልኩ ነው። ኢላ አንድ ሙሲባ ሲቀር ይህ ሙሲባ በሰብርም ሊታለፍ አይችልም። አስሉም ደግሞ ይህ ሙሲባ ኪሳራ፣ ይህ ሙሲባ ሰውየው ካጋጠመው ነዳማ ነው። ሌሎች ሙሲባዎች በአጀል ይለወጣሉ፣ ወደ ትልቅ ምንዳ ይቀየራሉ። ሰብር አድርገን ከሱ የበለጠ ኒዕማን እናስመጣበታለን ከአላህ ጀለ ጀላሉ።
ላኪን ይሄ አንድ ሙሲባ ሲቀር ያ ሙሲባ ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሉ ከመሆናቸው ጋር ምንም ወደታች የሚወርድ ነገር የሌለባቸው ኢማናቸውም አላህ ጋር ያላቸው ቅርበትም ሁልጊዜ ዳኢም ተረቂ ወደ አላህ ጀለ ጀላሉ ሁልጊዜ ከፍ ማለት እንጂ ዝቅ የሚባል ነገር የሌለባቸው እሳቸው ራሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያስተምሩን ከዚህ ነገር አላህን ጠብቀኝ ብለው ይሉ ነበር። ጠብቀኝ እንድንልም ደግሞ አስተምረዋል። ዱዓቸው ላይ ምን ይላሉ? ወላ ተጅዐል ሙሲበተና ፊ ዲኒና ወላ ተጅዐል ዱንያ አክበረ ሀሚና ላ ተጅዐል ሙሲበተና ፊ ዲኒና ሙሲባውን ድርሻችንን እዚህ ዱንያ ላይ ሙሲባ አይቀርም፣ ሁሉም ሰው ያገኘዋል። ይህ ግን የእኛን ሙሲባን ዲናችን ላይ አታድርጉ ብለው ዱዓ አደረጉ ነበር። ዲን ላይ የመጣ ሙሲባ ኪሳራ ነው፣ ከባድ ኪሳራ። በሰብር በትዕግስት በምን የሚታለፍ ነገር አይደለም። ይህ ሙሲባ ነዳማ ነው። አኺራ ላይ በምንም መልኩ ወደ ኸይር ሊመለስ አይችልም። አልቅሶ ሰውየው ያን ነገርን ካልካሰ ተዳሩክ ካላደረገ ያለፈውን ነገርን ቶሎ ካልደረሰበት በስተቀር ይህ ሙሲባ ሐቂቃ ሙሲባ እውነትም በላእና ችግር ማለት እሱ ነው። ወላ ተጅዐል ሙሲበተና ፊ ዲኒና ወላ ተጅዐል ዱንያ አክበረ ሀሚና ዱንያንም ደግሞ ትልቁ ጭንቀታችን ጭንቅላታችን ላይ ያለ ትልቁ ጭንቀት ዱንያን አታድርገው ያ ረቢ ብለው ሰይደል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ያደርጉ ነበረ። ወሊሃዛ አልሙሲባ ፊ ዲን ዲን ላይ የሚያጋጥም ሙሲባ ከሙሲባዎቹ ሁሉ አስቸጋሪውና አስጨናቂ ሌላው ሙሲባዎች እንዳለ በሰብር በትዕግስት አላህ ጋር ውዴታን ቅርበትን ምንዳን እናተርፍበታለን። ሰይዲ ዩኑስ ብን ጁበይር ምን ይላሉ? ታላቁን ሰሓቢ ጁንዱብ የተባሉት ሰሓቢ ጁንዱብ ኢብኑ ጁናዳ እሳቸውን አንድ ጊዜ ሸኘናቸው አሉ ወደ ነበሩበት ከተማ። እየሸኘናቸው መጨረሻ ላይ ምን አላቸው? አውሲና እንደው እስኪ አደራ ብሉ አደራ ንገሩን ከረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰማችሁት ለህይወታችንም ለአኺራችንም የሚጠቅመን የሆነ አደራ ንገሩን ብለው ሲጠይቋቸው ምን አሉ? ሰይዲ ጁንዱብ ቁርአንን አደራ፣ ቁርአንን በደንብ አጥብቃችሁ ያዙ አደራ። እሱ እኮ ጨለማ በሆነ ሌሊት ብርሃን ነው፣ በቀንም ቢሆን ለእናንተ መሪ ነው። በቻላችሁት መልኩ ከድካምም ጋር ከማጣትም ጋር ቢሆን በዚህ ቁርአን ለመስራት ሞክሩ። ከችግርም ጋር ቢሆን ቢጨንቃችሁም በብዙ ነገር ብትጠመዱ የቻላችሁትን ያክል ለመስራት ሞክሩ። ይህን ቁርአን አጥብቃችሁ ያዙ ካሉ በኋላ የሆነ ሙሲባ በላ ካጋጠማችሁ አሉ በላና ሙሲባ ከመጣባችሁ መጀመሪያ ገንዘባችሁን አስቀድሙ። ነፍሳችሁ ላይ ራሳችሁ ላይ ሙሲባ እንዳይመጣ ሁሉም ሰው የሚያደርገው ነው። መጀመሪያ ህመምም ሲመጣ ቤተሰቡን ራሱን የሚነካ ነገር ሲመጣ በገንዘቡ ይህን ነገርን ለመወጣት ይሞክራል። ገንዘባችሁን አስቀድሙ። ይህንም አልፎ ከመጣ ገንዘብህንም ነፍስህንም ዲንህን ለመከላከል ስትል አስቀድመው። በገንዘብህም በነፍስህም ከዲንህ ተከላከል። ይህ ሙሲባ ወደ ዲንህ እንዳይመጣ አሉ። ትልቁ ነገር ይህ የዲን ነገር ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይላሉ? ሰይዲ ጁንዱብ ኢብኑ ጁናዳ ረዲየላሁ ዐንሁ ፈኢነ አልማሕሩብ ዘመቻ የተወጣበት ውጊያ የተነሳበት ሰው ማለት እኮ ጦርነት የታወጀበት ሰው ማለት ዲኑ ላይ ጦርነት የታወጀበት ሰው ነው። የተዘረፈም ሰው ማለት ዲኑ የተዘረፈ ሰው በሐቂቃ የተዘረፈ ጉዳት የደረሰበት ጦርነት የታወጀበት ጠላት የተነሳበት ማለት ዲኑ ላይ ሲነሳበት ነው ነገሩ። ሌላው ነገር ላይ ማለፍ ይቻላል። ከዛ በኋላ ምን ይላሉ? ወኢነሁ ላዚነን ቢዲና ባዕደሁና ምንም አይነት ሀብት አይደለም ከዛ ሀብት በኋላ መጨረሻው እሳት የሆነ ናር የሆነ ጀሃነም የሆነ ነገር ሀብት አይደለም። ወላሂ አሉ ወኢነሁ ላ ፈቅረ ቢፈቅርን ባዕደሁ ልጀና ምንም አይነት ችግርም ድህነትም አይደለም ይህ ድህነት መጨረሻው ጀነት ይሆናል። የሚያደርስህ በዛ ምክንያት ወደ ጀነት ከሆነ ምን ማለት ነው? ይሄ ነገር የሆነ ሀብት ማግኛ መንገድ ይመጣል፣ ነገራቶች ይሳካሉ። ላኪን የጀሃነምን መንገድን የተጣጭ መጨረሻው እዛ የሆነ ይሄ ምኑን ሀብት ነው እያሉ ወይም ደግሞ የሆነ ነገርን ለአላህ ብሎ ትቶ ከሐራም ነገር ራሱን ቆጥቦ መጨረሻው ደግሞ ጀነት ከሆነ
ችግር ሆነበት። ምን ተቸገረ እሱ ይላሉ እነዚህ የሰይድ الوجود صلى الله عليه وسلم ደረሰዎች ሐቂቀተ ዲንን የዲኑን ሐቂቃን የተረዱ ሪጃሎች ማለት ነው። ምንም አይደለም እያሉ إن النار لا يفك أسيرها ጉዳዩ እኮ ከባድ ነው። እሳት እኮ ማለት እስረኛዋ የማይፈታ ገቢዋ ደግሞ ሀብታም የማይሆን የዛች ችግር የማይቀረፍ የዱንያ ችግር በስንት ጊዜ ይቀርፋል። የጀሃነም ችግር ግን የማይቀረፍ ነው። በዚህ መልኩ ነው ወለሃዳ ገንዘባችንን ነፍሳችንን ፊት ለፊት አምጥተን ዲናችንን የምንጠብቅበት ጉዳይ ነው። ትልቁ ሙሲባ የዲን ሙሲባ ስለሆነ ያ ዒባደላህ ብዙ ሰው በዚህ ጊዜ በዚህ ዘመን ችግሮች ይወራሉ። ረሃብ አለ፣ የኑሮ ውድነት አለ፣ ስራ አጥነት አለ፣ ያላገቡ ብዙ አግብተው ቤት ላይ ችግር ያለባቸው ብዙ አሉ። ላኪን ምን ያህል ነው የ20% ዲኑ ላይ ችግር ካለበት? እኛ ላይ ራሱ የሆነች ጊዜ ያለ ራት ልናድር እንችላለን። ሳንቲም እጃችን ላይ ሊያጥረን ይችላል። ብዙ ችግሮችን አጋጥመናል፣ ተጋፍጠናል። ላኪን ምን ያህል ጊዜ ነው የዲን ችግር እያጋጠመን ያለው እያየን ያለው ህይወታችን ላይ? ያን ብናየው ብዙ ነው። ያ ዒባደላህ የምታለቅስ አይን ከጠፋች ሰንበትበት ብሏል ኡመቱ ላይ። ሌሊቱን የሚቆም ሰው ከጠፋ ቆየት ብሏል። ከሰይዳችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናቸውን ሙሉ ለሙሉ ህይወቱ ላይ የሚያመጣ ሰው ከታየ እየቆየ ነው፣ እየጠፋ ነው። ይሄ እኮ ሙሲባ ነው። ግድ ትላልቆች እየጠፉ ነው ከመካከላችን። ለአላህ ብሎ ከባባድ ነገርን ጥቅምን የሚተው እየጠፋ ነው። የማይሰሙ የማያስገርሙ ነገራቶች የሉም በአሁኑ ሰዓት ለዱንያ ተብሎ የሚደረግ ነገር ማለት ነው። ይሄ አክበር ሙሲባ እያየ ላኪን የሆነ ችግር ሲመጣ ኑሮ ውድነት ምናምን ያህ ነገር ያሳስበናል። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ተጅዐል ሙሲበተና ፊ ዲኒና ዲናችን ላይ አታድርግብን ሙሲባ እያሉ ነው ሰይድ الوجود ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወለሃዳ ዲናችን እንዴት ነው? እዛ ላይ ሙሲባ ተከስቷል ወይ? አደጋ ተከስቷል ወይ? በላ ተከስቷል ወይ? ይሄ ነገር ነው ወንድ የሆነ ሙእሚን የሆነ በአኺራ አማኝ የሆነ ሊያስበውና ሊፈትሽ የሚገባው። ከዛ በኋላ ለአላህ ስትሆን ሌላውን ነገርን ሁሉ አላህ ሲበቃ ታየዋለህ። ያለበለዚያ ግን የእሱን ነገርን አሳንሰን ቦታ ሳንሰጥ ችላ ተብሎ ሌላ ነገር ላይ አሳስቦን ትኩረት እየሰጠን መቼ ነው ታዲያ ከአላህ ነገራቶች ራሱ መቀየር የሚመጣልን አህዋሎች መቀየር የሚመጣልን መቼ ነው? የእሱን ነገርን ከፍ ካላደረግን የእሱን ነገርን ጉዳይ ካልሰጠን ማለት ነው። ወለሃዳ ያ ዒባደላህ ሁላችንም በነፍስ ወከፍ ራሳችንን እንይ፣ ሰላታችንን እንይ፣ ዲናችንን እንይ፣ ከሐራም ጋር ያለንን ግንኙነት እንይ፣ ለዲናችን ያለን ክብር ያለን ፍቅር ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለን ውዴታ ያለን መከተል ሱናቸው ያህን አይተን የጎደሉ የደከሙ ነገራቶች ካሉ ሙሲባ ነው። ስለዚህ ያህን ሙሲባ ለማንሳት መልፋት መታገል። በአሁኑ ሰዓት የዱንያ ሙሲባ አረ እንተጋገዝ ምናምን ይባላል። ልክ የአኺራ ሙሲባ ላይ አላህ ገፉር ረሂም በመባል እየታለፈ ነው። ረዛቅ መሆኑን እኮ አላህ ነግሮናል። ሪዝቁንም አላህ ነው የሚያከፋፍለው። ላኪን አሳሳቢ ጉዳይ እኛ ላይ ኃላፊነት የተጣለብን የዲናችን ጉዳይ ነው። የሪዝቁ ጉዳይ ግን እሱ ኃላፊነት ነው የወሰደው አላህ ጀለ ጀላሉ ራሱ ነው ውሳኔውን የወሰነው። ወለሃዳ እኛ ላይ የተጣለውን ነገር ትኩረት ሰጥተን ልንሰማራበት ይገባል። ሰይድ አቡ ደርዳ ረዲየላሁ ዐንሁ የዚች ዱንያ መቅለልና ማነሷ ምልክቷ አላህ የሚወነጀለው እሷ ውስጥ ብቻ ነው። እዚች ዱንያ ላይ ከዚች ዱንያ ውጪ አላህ አይወነጀልም። የትም ቦታ ሊወነጀል በጣም እቺ ዱንያ ወራዳ ከመሆኑ አንፃር ሊወነጀል የሚችለው አላህ ወንጀል ሊሰራበት የሚችለው እዚች ውስጥ ብቻ ነው። ከዚች ዱንያ ውጪ ሌላ አይሰራበትም ይሄ ነገር። ወለሃዳ በዚህ ደረጃ ላይ ሀይን የሆነች የቀለለችን ነገር ከዋናው ዲናችን ማስበለጥ አይኖርብንም። ትኩረት ማድረግ ይኖርብናል። ዲናችንን ከምንም በላይ አሳሳቢ አድርገን ልንይዘው ይገባል። ይሃን የጠበቀን እንደሆነ አላህ ይጠብቀናል። ይሃን ዲናችንን አንደኛ የጉዳያችን ሁሉ መጀመሪያ ያደረግነው እንደሆነ ነጂድሁ አማመና አላህን ጀለ ጀላሉ ፊት ለፊታችን እናገኘዋለን። እሕፈዝላህ ተጂድሁ አማመክ ፊት ለፊት ታገኘዋለህ አላህን። አላህን ዲንን ስትጠብቅ አንደኛ ስታደርገው የጉዳይ ሁሉ መጀመሪያ ስታደርገው አላህ ደግሞ አንተን ቀዳሚ ሲያደርገህ ፊት ለፊት ስታገኘው
ታየዋለህ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ديناችን ላይ ሙሲባችንን ዲናችን ላይ አላህ ያድርግብን ዲናችንን ጠንካራ አላህ ያድርግልን በዱንያም በአኺራም ነጃ የምንወጣበት ዲናችንን የጉዳያችን ሁሉ መጀመሪያ የምናረግ ባሪያዎች አላህ ያድርገን ለዲናችን ትልቅ ቦታ ትልቅ ክብር ትልቅ ፍቅር የምንሰጥ የአላህ ባሪያዎች አላህ ያድርገን በዘመናችን ላይ እንደነዚህ አይነት ትላልቅ የአላህ ባሪያዎችን ያብዛልን ያሉትንም ያቆይልን በኸይር በኒዕማ በደስታ የምንሰማራበትን ምርጥ የሆነ የዲን የዱንያ መስመርን አላህ ይዘርጋልን ለኸይሩ ሁሉ ሙወፈቅ አላህ ያድርገን አላህ ጋር ዋጋ ያላቸው ባሪያዎች አላህ ያድርገን الله قال كمانس الله قال كموارد راسه الله جل جلاله يطبقه ثم إن الله أمرنا أمرا بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى خليفته من بعده المختار وأنيسه ورفيقه في الغار إمام المؤمنين وخليفته على التحديد أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام ذي النورين عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى حمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وعلى جميع أصحاب نبيك الكريم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أعل كلمة المؤمنين اللهم اجمع كلمة المؤمنين على التقوى واحفظنا مما يغضبك في السر والنجوى وارفع مظاهر غضبك وجلالك ومقتك عنا يا رب العالمين اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وألهمنا شكر نعمائك واجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم ارفع ضرهم وعجل نصرهم وتول أمرهم واجبر كسرهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله نصركم الله أيدكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون